वाहिगुरु वाहिगुरु। करो बिनंती सुन मेरे मीता, संत टहल की वेला। इहाँ खाट चलो हो हर लाहा। जपो इहाँ खाट चलो हर लाहा। आगे वसन सुहेला। इहाँ खाट चलो हर लाहा। आगे वसन सुहेला। आओ दिकटै दिन सुरैना रे। आओ दिकटै दिन सुरैना रे। मन गुर मिल काज सवारे। एहो संसार विकार संसे में है। तरेऊ ब्रह्म ज्ञानी। जिसै जगाए पिया वैयो रस। कथ कथा तिन जानी। जाको आए सोई बिहाजो। हर गुर ते मनै बसेरा। निज कर महल पावो सुख सहजे। बौर ना होए गो फेरा। अंतर जाबी पुरख विदाते। श्रद्धा मन की पूरे। नानक दास यही सुख मांगे। मोको कर संतन के तूरे। सुन मन मित्र प्यारिया। मिलवेला है। सुन मन मित्र प्यारिया। मिलवेला है। मिलवेला है। जपो मन मित्र प्यारिया। मिलवेला है। जब लग जोबन सास 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 है। तब लगे हो तान दे। 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 सुन मन मित्र प्यारिया। मिलवेला है। सुन मन मित्र प्यारिया।
मिल मिला है सुन मन मित्र प्यारिया मिल मिला है बिन गुण काम न आवई बिन गुण काम न आवई तेरी तन के तेरी तन के मेरे मन मेरे मन मेरे मन मेरे मन लैला कर जाहे लैला कर जाहे गुरमुख नाम सलाही है गुरमुख नाम सलाही है हम निवरी पाहे हम निवरी हम निवरी पाहे जब लग जोबन सास है तब लग हो तन दे जब लग जोबन सास है तब लग हो तन दे सुन मन मित्र प्यारिया मिल मिला है सुन मन मित्र प्यारिया मिल मिला है जपो मन मित्र प्यारिया मिल मिला है जब लग जोबन सास 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 है तब लग हो तन दे तब लग हो तन दे सुन मन मित्र प्यारी मिल बेला है सुन मन मित्र प्यारिया मिल बेला है सुन सुन गंडण गंडिया सुन सुन गंडण गंडिया लिख पढ़ बुझ है पार लिख पढ़ बुझ पार
तृष्णाए है नस अगली, तृष्णाए है नस ओ मैं रोग बेकार, ओ मैं रोग बेकार, जब लग जोबन सास है, तब लग हो तन दे, जब लग जोबन के, तब लग हो तन दे। हाँ जी, सुन मन मित्र के आरिया, वेला है सुन मान मिल वेला है, जपो सुन मान जब लग जोबन सास है, जब लग जोबन सास है, तब लग हो तन दे, तब लग हो तन दे। सुन मन मित्र प्यारिया, मिल वेला है, सुन मन मित्र प्यारिया, मिल वेला है, ओहो वेह परवाह अतुलवा, ओहो वे परवाह अतुलवा, गुरमत कीमत सार, गुरमत कीमत सारे, लख सियाणप जे करी, लख सियाणप जे करी, लख स्यों प्रीत मिलाप, लख स्यों प्रीत मिलाप, बिन संगत साध ना त्रापिया, बिन नावे दुख संताप, बिन नावे दुख संताप, हर जप जिय रे छूटिए, हर जप जिय रे छूटिए, गुरमुख चीने आप, जब लग जोबन सास है,
तब लग हो तन दे हंजी जब लग जोवन तब लग हंजी सुन मन मित्र प्यारिया मिल वेला है सुन बात सुन मन मित्र प्यारिया मिल वेला है मन मित्र प्यारिया मिल वेला है तन मन गुर पै विजया मन दिया सिर नाल त्रिपवन खोज टंडोलिया गुरमुखी खोज निहाल गुरमुखी खोज निहाल सतगुर मेल मिलाया नानक सो प्रभ नाल नानक सो प्रभ नाल नानक सो प्रभ नाल मिल वेला है सुन मन मित्र प्यारिया मिल वेला है जपो मन मित्र प्यारिया मिल वेला है हंजी सुन मन मित्र प्यारिया मिल वेला है सुन मन मिल वेला है मिल वेला है वाहिगुरु 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 जब लग जो मन सास है तब लग हो तन में जब लग जो मन सुन मन मित्र प्यारिया
ਵੇਲਾ ਹੈ ਮਿਲ ਵੇਲਾ ਹੈ ਮਿਲ ਵੇਲਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਿਲ ਵੇਲਾ ਹੈ ਜੀ ਸੁਣ ਮਨ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ ਮਿਲ ਵੇਲਾ ਹੈ ਸੁਣ ਮਨ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ ਮਿਲ ਵੇਲਾ ਹੈ ਜੀ ਸੁਣ ਮਨ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ ਮਿਲ ਵੇਲਾ ਹੈ ਜੀ ਸੁਣ ਮਨ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ ਮਿਲ ਵੇਲਾ ਹੈ ਜੀ ਸੁਣ ਮਨ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ ਮਿਲ ਵੇਲਾ ਹੈ ਹੋ ਜੀ ਸੁਣ ਮਨ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ 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 ਮਿਲ ਵੇਲਾ ਹੈ ਇਹੀ ਜੀ ਸੁਣ ਮਨ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ ਵੇਲਾ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਸੁਣ ਮਨ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ ਮਿਲ ਵੇਲਾ ਹੈ ਜੀ ਸੁਣ ਮਨ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ ਮਿਲ ਵੇਲਾ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਸੁਣ ਮਨ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ ਮਿਲ ਵੇਲਾ ਹੈ ਹੋ ਜੀ ਸੁਣ ਮਨ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ ਮਿਲ ਵੇਲਾ ਹੈ ਹੋ ਜੀ ਸੁਣ ਮਨ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਤੇਰੀ ਹਰੀਆ ਅਵਰੇ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੈ ਨਾ ਕਾਮ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਵਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਹਿਬਰ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਸਰੂਪ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਗੁਰਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ ਗਜ ਵੱਜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਤਿਹ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਵਾਸ ਭੋਗ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਔਰ ਨਿੱਘੀ ਯਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਸੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਓਟ ਆਸਰੇ ਲਏ ਨੇ। 3 ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਕਲਯੁਗ ਮਹਿ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਏ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਾਹ ਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ
ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਓ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰਿਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਾਗ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੀਵ, ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਰਭ ਅਗਨ ਮੈਂ ਉਰਦ ਤਪ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ। ਉਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਰਦ, ਭਾਵ ਪੁੱਠਾ ਸਰੀਰ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਰਦ ਤਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜੀਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੀਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨਾਲ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਇਸ ਜੀਵ ਦੀ ਉਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁਰਤ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਥਣ ਦੁੱਧ, ਦੂਜੇ ਮਾਏ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁਧ, ਤੀਜੇ ਭਇਆ ਭਾਬੀ ਵੇਵ, ਚੌਥੇ ਪਿਆਰ ਉਪੰਨੀ ਖੇਡ, ਪੰਜਵੇਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕੀ ਧਾਤ, ਛੇਵੇਂ ਕਾਮ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਜਾਤ, ਸੰਜਵੇਂ ਸੰਜ ਕੀਆ ਘਰ ਵਾਸ, ਅਠਵੇਂ ਕ੍ਰੋਧ ਹੁਆ ਤਨ ਨਾਸ, ਨੌਵੇਂ ਧੌਲੇ ਉਬੇ ਸਾਹ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਸਵੇਂ ਦੱਦਾ ਹੁਆ ਸਵਾਹ। ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਖੇਡ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ तमाम ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸਵਾਹ ਦੀ ਢੇਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਹ ਦੀ ਢੇਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸੀ ਪਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੈਸੇ ਜਲ ਤੇ ਬੁੱਧ ਬੋਧਾ ਉਪਜੈ ਬਿਨਸੈ ਨੀਤ, ਜਗ ਰਚਨਾ ਤੈਸੇ ਰਚੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਮੀਤ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ, ਮੋਹ ਉਪਜੈ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਸਰ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਵਰਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੀਵਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਖ ਵਰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣਾ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ, ਹੋਏ ਨਾ ਵਾਰੈ ਬਾਰ, ਜਿਉ ਬਲ ਫਲ ਭਾਕੇ ਭੁਇੰ ਗ੍ਰਹਿ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਲਾਗੇ ਡਾਰ। ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਜਾਈ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਣਗੌਲੇ ਕਰਕੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਮਨ ਜਾਣਤ ਸਭ ਬਾਤ, ਜਾਣਤ ਹੀ ਔਗਣ ਕਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਕੀ ਚੰਗਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਚੰਗਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਚੰਗਾ ਕੀ ਮਾੜਾ। ਮਨ ਜਾਣਤ ਸਭ ਬਾਤ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਤ ਹੀ ਔਗਣ ਕਰੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਔਗਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਿਆਂ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਫੇਰ ਵੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਜਾਣਤ ਹੀ ਔਗਣ ਕਰੈ। ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਔਗਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਹੇ ਕੀ ਕੁਸਲਾਤ ਹਾਥ ਦੀਪ ਕੂਏ ਪਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੇਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਵੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਫੇਰ ਵੀ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫੇਰ ਵੀ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਤਮਾਮ ਔਗਣ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀਤੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਔਗਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਦੀਵਾ ਪਕੜ ਕੇ ਵੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੂਣਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮਨ ਜਾਣਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਔਗਣ ਕਰਦਾ ਜਾਣ ਜਾਣ ਕੇ। ਮਨ ਜਾਣਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਔਗਣ ਕਰਦਾ ਜਾਣ ਜਾਣ ਕੇ। ਮਨ ਜਾਣਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਔਗਣ ਕਰਦਾ ਜਾਣ ਜਾਣ ਕੇ। ਮਨ ਜਾਣਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਔਗਣ ਕਰਦਾ ਜਾਣ ਜਾਣ ਕੇ। ਮਨ ਜਾਣਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਔਗਣ ਕਰਦਾ ਜਾਣ ਜਾਣ ਕੇ। ਮਨ ਜਾਣਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਔਗਣ ਕਰਦਾ ਜਾਣ ਜਾਣ ਕੇ। ਮਨ ਜਾਣਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਔਗਣ ਕਰਦਾ ਜਾਣ ਜਾਣ ਕੇ। ਮਨ ਜਾਣਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਔਗਣ ਕਰਦਾ ਜਾਣ ਜਾਣ ਕੇ। ਮਨ ਜਾਣਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਔਗਣ ਕਰਦਾ ਜਾਣ ਜਾਣ ਕੇ। ਮਨ ਜਾਣਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਔਗਣ ਕਰਦਾ ਜਾਣ ਜਾਣ ਕੇ। ਮਨ ਜਾਣਦਾ
ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਔਗਣ ਕਰਦਾ ਜਾਣ ਜਾਣ ਕੇ ਮਨ ਜਾਣਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਔਗਣ ਕਰਦਾ ਜਾਣ ਜਾਣ ਕੇ ਔਗਣ ਕਰਦਾ ਜੀ ਮਨ 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 ਜਾਣ ਜਾਣ ਕੇ ਮਨ ਜਾਣਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਔਗਣ ਕਰਦਾ ਜਾਣ ਜਾਣ ਕੇ ਮਨ ਜਾਣਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਔਗਣ ਕਰਦਾ ਜਾਣ ਜਾਣ ਕੇ ਜਾਣਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਔਗਣ ਕਰਦਾ ਜਾਣ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹ ਮਨ ਜਾਣਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਔਗਣ ਕਰਦਾ ਜਾਣ ਜਾਣ ਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਔਗਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ, ਨਰਕ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਐਸਾ ਭੰਡਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਿੱਤੀ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾ ਪਾਵੇ ਸੁਰ ਨਰ ਦੇਵਾ ਊਠ ਸਧਾਏ ਕਰ ਮੁਨ ਜਨ ਸੇਵਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾ ਪਾਵੇ ਸੁਰ ਨਰ ਦੇਵਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮਾਤਾ ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ ਜੀ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਮਾਮ ਗਏ ਨੇ ਸੰਗ ਚਲਤ ਹੈ ਹਮ ਵੀ ਚਲਣਾ। ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਸਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਕਰਕੇ ਕੀ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਪਰਜਾ ਸਮ ਕਰ ਮਾਰੈ ਐਸੋ ਕਾਲ ਵਡਾਨੀ ਰੇ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਜਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੰਗਾਲ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮ ਕਰ ਮਾਰੈ। ਸਮ ਕਰ ਮਾਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਈ ਬਰਾਬਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੰਗਾਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਆਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਣਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ
ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਮਿੱਤਰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਣੇ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਣੇ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਆਗਿਆ, ਭਾਣੇ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਕੁਛ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਘਾਟਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਉਹ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ, ਦੁਖਦਾਈ ਘੜੀ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਪਾਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਵਾੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੋ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਦੈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਉ ਕਿਸੈ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾਂ ਆਪਣਿਆਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਕਹਿ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਾਵੈ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਸਾਹ ਨਿਕਲੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ। ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼। ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਤੀ ਉਸ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜੋੜੀ ਸੀ ਤੇ 3 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੀ, ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੀ, ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਾਟ ਵਾਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ। ਇਹ ਸੰਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤੋ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਸੰਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਿਤਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾਲ ਕਹੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਪਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਪਤੀ ਇਹ ਧਨ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਮੈਥੋਂ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧਨ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਣੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵਸਤੂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤਾਤ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਭੈੜੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ, ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ, ਈਰਖਾ, ਦਵੈਤ, ਬੇਈਮਾਨੀ, ਠੱਗੀ, ਠੋਰੀ, ਝੂਠ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਉਂ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਰ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਆਈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸਮਝਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੰਬੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ 12:08 ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 12:30 ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ। ਸਰੀਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਵਾਸ ਆਪਣੇ ਸਫਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 100 ਉਲਾਮੇ ਦਿਨਹਿ ਕੇ ਰਾਤੀ ਮਿਲਨ ਸਹੰਸ,
ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਣ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰੰਗੀ ਲੱਗਾ ਹੰਸ। 24,000 ਸਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲਗਭਗ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਗਿਣਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਹਿ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਬਣਾਇਆ। ਕੁਝ ਸੌਂ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਏ, ਰਾਤ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕੈ ਦਿਵਸ ਗਵਾਏ ਖਾਏ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਸੌਂ ਕੇ ਦਿਨ ਖਾ ਕੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਹੰਢਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਹੀਰਿਆਂ ਵਰਗਾ ਚੰਗਾ ਜਨਮ, ਚੋਖਾ ਜਨਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਣ ਕੱਤਰ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ 100 ਉਲਾਮੇ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ 100 ਉਲਾਮੇ ਦਿਨ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੱਜਿਆ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਗਲਤਾਨ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਗਾੜ ਲਏ ਨੇ ਆਪਾਂ, ਇੰਨੀ ਭੱਜ ਨੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 100 ਉਲਾਮੇ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤੀ ਮਿਲਣ ਸਹੰਸ, ਰਾਤ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਲਾਮੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 100 ਉਲਾਮੇ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤੀ ਮਿਲਣ ਸਹੰਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਣ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰੰਗੀ ਲੱਗਾ ਹੰਸ। ਹੰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੋਤੀ ਚੁਗਦੇ ਨੇ, ਹੀਰੇ ਚੁਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਸ ਬੰਗਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਸੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਹੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੰਗਾ ਨੂੰ, ਕਰੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਛੱਡ ਕੇ ਬਗਲਿਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਣ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰੰਗੀ ਲੱਗਾ ਹੰਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਵੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਹੰਸ ਦੀ ਨਿਆਈ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੰਸਾਂ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਘੱਟ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਬੁੱਧ ਦਿੱਤੀ, ਮਤ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਮਤ ਦਿੱਤੀ, ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ, ਈਰਖਾ, ਝੂਠ, ਫਰੇਬ, ਬੇਈਮਾਨੀ, ਚੁਗਲੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ तमाम ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੰਗ ਖਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ, ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵੀ ਈਰਖਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲੇ ਸੁਖ ਹੋਏ ਫਰੀਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹਿ ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਵਾਰ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਵਾਰੇਗਾ, ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲੇ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸਵਾਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਮਿਲੇ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦਰੋਂ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਆਣਗੇ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ,
ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗ ਮਾਰ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਲ ਮੈਂ ਖੋਜ ਦਿਲੇ ਮੈਂ ਖੋਜੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੋਜ। ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੰਦਰ ਖੋਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਖੋਜਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਜਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਕਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ। ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਈਰਖਾ ਦਵੈਤ ਰੂਪੀ ਇਹ ਕਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਰੂਪੀ ਹੰਸ ਜਿਹੜਾ ਚੋਗਾ ਸੀ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਤੀ ਚੁਗਣੇ ਨੂੰ ਹੰਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਰੰਗਾਂ ਤੇ। ਮੋਤੀ ਚੁਗਣੇ ਨੂੰ ਹੰਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਰੰਗਾਂ ਤੇ। ਮੋਤੀ ਚੁਗਣੇ ਨੂੰ ਹੰਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਰੰਗਾਂ ਤੇ। ਮੋਤੀ ਚੁਗਣੇ ਨੂੰ ਹੰਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਰੰਗਾਂ ਤੇ। ਚੁਗਣੇ ਨੂੰ ਹੰਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਰੰਗਾਂ ਤੇ। ਮੋਤੀ ਚੁਗਣੇ ਨੂੰ ਹੰਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਰੰਗਾਂ ਤੇ। ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ ਕਰੰਗਾਂ ਤੇ। ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਬੰਦਾ ਕਰੰਗਾਂ ਤੇ। ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਕਰੰਗਾਂ ਤੇ। ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਕਰੰਗਾਂ ਤੇ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਕਰੰਗਾਂ ਤੇ। ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਕਰੰਗਾਂ ਤੇ। ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਬੰਦਾ ਕਰੰਗਾਂ ਤੇ। ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਰੰਗਾਂ ਤੇ। ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਕਰੰਗਾਂ ਤੇ। ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਕਰੰਗਾਂ ਤੇ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਕਰੰਗਾਂ ਤੇ। ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਕਰੰਗਾਂ ਤੇ। ਮੋਤੀ ਚੁਗਣੇ ਨੂੰ ਹੰਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਰੰਗਾਂ ਤੇ। ਮੋਤੀ ਚੁਗਣੇ ਨੂੰ ਹੰਸ ਬਣਾਇਆ। ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਰੰਗਾਂ ਤੇ। ਚੁਗਣੇ ਨੂੰ ਹੰਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਰੰਗਾਂ ਤੇ। ਮੋਤੀ ਚੁਗਣੇ ਨੂੰ ਹੰਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਰੰਗਾਂ ਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣ ਵਾਸਤੇ ਹੰਸ ਬਣਾਇਆ। ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣੇ ਸਨ। ਮੋਤੀ ਕਿਹੜੇ? ਦਇਆ ਰੂਪੀ ਮੋਤੀ, ਧਰਮ ਰੂਪੀ ਮੋਤੀ। ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਮਿੱਠ ਬੋਲਣਾ ਸੁਭਾਅ, ਨਿਭ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਰੂਪੀ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਝਾਤੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮੋਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਰੰਗ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਲਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਰੰਗ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਰੂਪੀ ਕਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਬੋਲਣਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ, ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ, ਦਵੈਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਨ ਰੂਪੀ
ਇੱਕ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਗਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੋਤੀ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਵਿਸਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਿਸਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ, ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਮੋਤੀ ਇਹਨੇ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤੇ ਉਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ RAM ਰਾਜੇ। ਇਹੋ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਵੱਤੈ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ, ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ। ਮਨ ਮੁਖਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ, ਅਲਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦੇ। ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੋ ਚੇਤ ਲੈ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਦ ਬਿਹਾਤ ਹੈ, ਫੂਟੇ ਕੱਟ ਜਿਉ ਪਾਨੀ। ਹਰ ਗੁਣ ਕਾਹੇ ਨਾ ਗਾਵਈ, ਮੂਰਖ ਗਿਆਨਾ, ਝੂਠੇ ਲਾਲਚ ਲਾਗ ਕੈ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਪਛਾਨਾ। ਝੂਠੇ ਲਾਲਚ ਲਾਗ ਕੈ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਪਛਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਮਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਸਾਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਰਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਝੂਠੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਲਾਲਚ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਾਲਚ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬੇਖੌਫ ਹਾਂ। ਮੌਤ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੁਣ ਮਨ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਮਿਲ ਵੇਲਾ ਹੈ ਇਹ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਤੇਰਾ ਮਨ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦਾ ਤੇਰਾ ਮਨ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲੈ, ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿ, ਸੁਣ ਮਨ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰਾ ਸੁਣ, ਮਿਲ ਵੇਲਾ ਹੈ ਇਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਮੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਤੂੰ ਕੁਰੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਹੇ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ। ਮਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਵਾਂਗਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਮਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਘੁਮਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਕਦੇ ਕਿਤੇ। ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜੇ। ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜੇ। ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਭ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਮਨ ਸਾਡਾ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਔਰ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੀ ਘੁਮਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਮਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਮਿਲ ਵੇਲਾ ਹੈ ਇਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮੋੜ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾ, ਹੁਣ ਮਿਲ, ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾ, ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾ। ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਜਬ ਲਗ ਜੋਬਨ ਸਾਸ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਨੇ, ਜਬ ਲਗ ਜੋਬਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ। ਜਬ ਲਗ ਜੋਬਨ ਸਾਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਸਵਾਸ ਨੇ। ਜਬ ਲਗ ਜੋਬਨ ਸਾਸ ਹੈ, ਤਬ ਲਗ ਇਹੋ ਤਨ ਦੇਹ।
ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਤਨ ਤੇ ਦੇਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੋਵਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਦੇਹ ਤੇ ਤਨ ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ ਪਗ ਡਗਮਗੇ ਨੈਣ ਜੋਤ ਤੇ ਹੀਨ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਣੀ। ਫਿਰ ਨੈਣੋ ਨੀਨ ਬਹਿ ਤਰਖੀਨਾ ਪਏ ਕੇਸ ਦੁੱਧਵਾਨੀ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਣੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਸ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਭਾਈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਜਵਾਨੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਆਦ ਘਰੀ ਕੋਊ ਨਾ ਰੱਖੈ ਘਰ ਤੇ ਦੇਤ ਨਿਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਰੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਸ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਂਗਾਂ ਮੋੜ ਲੈ, ਮਿਲ ਜਾ। ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਬਿਨ ਗੁਣ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵਈ ਢੈ ਟੇਰੀ ਤਨਖੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ। ਜੇ ਇਸ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕਮਾਏ, ਜੇ ਇਸ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਨ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਢੇਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਲੈ ਲਾਹਾ ਘਰ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ, ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਕੇ ਇਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ ਅੱਗੇ ਵਸਨ ਸੇਲਾ। ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ 2 ਪੈਸੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਉਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕਦਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਘਰੋਂ ਜੇਬ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ ਫੇਰ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰਚੋ, ਜੇ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ 3 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਕ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਪੈਸਾ ਚੋਖਾ ਆ ਗਿਆ, ਵਧੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਰੋੜਤਾ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗਰਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਨੂੰ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੂਏ ਖੇਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿੰਨੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਵਰਤਨ ਦਾ ਢੰਗ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਧਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚਾਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਲਾਹ ਲਈ, ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ 10 ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦਾ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਧਨ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਮੁਹਤਾਜ ਬਣ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਲੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਖਾ ਚੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਵਰਤੀ, ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਵਰਤੀ, ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਮਤ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਵਰਤੀ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਵਰਤੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਉਹ ਧਨ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਾਗੇ 'ਚ ਪਰੋਇਆ ਹੈ। ਅਵਲ ਅੱਲਾਹ ਨੂਰੂ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਹੀ ਐਸੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗਲਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਰਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਨਰਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਬੇਲੋ ਰਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੀਏ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਿਆ ਧਰਮ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਨਿਭ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਣ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਆਂ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਬੁਰੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਾਰੇ ਸੋਏ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਰਹਾਓ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੇ ਮਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਲੈ ਲਾਹਾ ਘਰ ਜਾਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸੁਖੀ ਸੁਖੀ, ਫਿਰ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਲਾਹਾ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਗੁਣਾ ਦਾ ਲਾਹਾ। ਲਾਹਾ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸਲਾਹੀ ਹੈ। ਮੁਖੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸਲਾਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲੈ ਵੀ ਮੁਖੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਮ ਸਲਾਹੀਏ। ਨਾਮ ਧਨ ਇਕੱਤਰ ਕਰ, ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸਲਾਹੀਏ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਨਿਵਰੀ ਭਾਹੇ। ਭਾਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਨੂੰ, ਨਿਵਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਖਤਮ ਹੋ? ਕਾਹਦੀ ਅੱਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਹਉਮੈ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਅੱਗ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਇਕੱਤਰ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਹਉਮੈ ਦੀ ਇਹ ਅੱਗ ਨਿਵਰ ਜਾਏਗੀ, ਭਾਵ ਬੁਝ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਲੈ ਲਾਹਾ ਕਰ ਜਾਏ। ਕਿਤੇ ਖਾਲੀ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਨਾ ਤੁਰ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਵੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਾ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ, ਆਗੇ ਬਸਨ ਸੁਹੇਲਾ ਜੀ। ਇਹਾ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ, ਆਗੇ ਬਸਨ ਸੁਹੇਲਾ ਜੀ। ਇਹਾ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ, ਆਗੇ ਬਸਨ ਸੁਹੇਲਾ ਜੀ। ਇਹਾ ਖਾਟ
यहाँ खाट चलो हर लाहा आगे बसन सोहेला जी। यहाँ खाट चलो हर लाहा आगे बसन यहाँ खाट चलो हर लाहा आगे बसन सुहेला जी। यहाँ खाट चलो हर लाहा आगे बसन सुहेला जी। यहाँ खाट चलो हर लाहा आगे बसन सोहेला जी। यहाँ खाट चलो हर लाहा आगे बसन सोहेला। बोलो आगे बसन सोहेला जी। यहाँ खाट चलो हर लाहा आगे बसन सोहेला जी। बसन सुहेला जी आगे बसन सुहेला जी। बसन सुहेला जी आगे बसन सुहेला जी। बसन सोहेला जी आगे बसन सोहेला जी। बसन सोहेला जी आगे बसन सोहेला जी। आगे बसन सोहेला जी। आगे बसन सोहेला जी। आगे बसन सोहेला जी। बसन सोहेला जी। यहाँ खाट चलो हर लाहा यहाँ खाट चलो हर लाहा आगे बसन सुहेला जी। यहाँ खाट चलो हर लाहा आगे बसन सुहेला जी। यहाँ खाट चलो हर लाहा आगे बसन सोहेला जी। यहाँ खाट चलो हर लाहा आगे बसन सोहेला जी। खाट चलो हर लाहा आगे बसन सोहेला जी। यहाँ खाट चलो हर लाहा आगे बसन सोहेला जी। करो बेनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की वेला यहाँ खाट चलो हर लाहा। सोहेला करो बेनंती सुनो हो मेरे मीता संत टहल की बेला। यहाँ खाट चलो हर लाहा आगे वसन सहेला। क्यों लाहा खटना? सतगुरु कहंदे औद घटै दिन सरैण आरे मन गुर मिल काज सवारे। गुरु नाल मिल के अपने कारजां नूं सवारीए, संसार चों लाहा लईए, गुणां दा भरपूर जीवन जिउईए। जे असीं सुखी होना चाहुंदे आ, गुरबाणी सानू पैर पैर ते ਇਹ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ। ਰਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੰਗ ਚਲਤ ਹੈ ਹਮ ਵੀ ਚਲਣਾ, ਦੂਰ ਗਵਨ ਸਿਰੇ ਉੱਪਰ ਮਰਨਾ। ਆਓ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲਾ ਸਾਡਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਤਾ ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ। 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ, ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਲਪੱਗ ਜੀਵ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭੁੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣ। ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦਾਸ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਪੱਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹਿਣ। ਆਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ। ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ, ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ ਨਾਨਕ, ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਵਰਤੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੁਖਾਸਨ ਹੋਣਗੇ। ਹਰਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਣਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੰਨਵਾਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ
ਕਿਰਪਾ ਨਿਤ ਦਿਆਲ। ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਵਸਤ, ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਵਸਤ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ, ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਰਾਤ ਹੋਏ ਲਾਈ ਰਾਇਆ ਗੇਲਾ ਸਗਲ ਜਗ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਮੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਦੂਰ। ਧਰਮੀਆਂ ਕੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਬਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖ ਲੈ ਗਈ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਬਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਗਈ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।